friends. Uh, Today I want to explain about Andhra Pradesh 8th class biology textbook. Why? Because uh, I want to do research on 8th class textbook. It is a part of my research. So I want to explain in English as well as Telugu too. It is useful who are preparing for their any competitive or any other exams or improving knowledge. uh, as a human being we must know the basic biological information. Okay, thank you. The first chapter is cell structure and functions. Second chapter is microorganisms, friends and foe. Third one, crop production and management. Fourth chapter is reproduction in animals. So these four are in semester 1. Sometimes I'll read which is important, I will explain it. Okay, thank you. So first chapter, cell structure and function. You have already learned that things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic function. Can you list these functions? Different sets of organs perform the various functions you have listed in this chapter. You shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. Cells may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. A discovery of the cell. We know Robert Hooke. He observed cork cells and he found the structure of the cell. Robert Hooke in 1665 observed slice of cork under a simple magnifying device. Cork is a part of the bark of a tree. He took thin slices of cork and observed them under a microscope. He noticed partition boxes or compartments in the cork slice. We can see the cork slide picture here. These boxes like a honeycomb. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. Hooke coined the term cell for each box. What Hooke observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. Cells are living organisms could be observed only after the discovery of improved microscopes. Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation. Today we know a lot about cell structure and its functions because of improved microscopes having high magnification. We have different type of microscopes: compound microscope, binocular microscope, electronic microscope. These, if we observe each cell under this, we can easily find we know mitosis and meiosis, how the changes in cell occurred in cell nucleus, how much that functions, the mitosis or a meiosis. mm, we know all the phases, how the cell is developing or improving, the functions are going. We can easily find the microscopes. Yeah, we just know, I read it about the magnification is clearly help us to know the function of the cell. Both bricks in a building and cells in the living organisms are basic structural units. The buildings through built of similar bricks have different designs, shapes, and sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. Cells in the living organisms are
complex living structures unlike non-living bricks. A hen's egg can be seen easily. Is it a cell or a group of cells? ఓకే, తెలుగులో చదువుతానండి. కణం నిర్మాణం విధులు. నేను క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇందులో మన చుట్టూ యాక్చువల్లీ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ మనం చదువుతుంటే ఇంకొకరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవ్వకుండానే స్టూడెంట్స్ అయినా టీచర్స్ అయినా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకునేటట్లుగా, సో ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ కానీ ఒక సెల్ గురించి ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నట్లుగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ ఉంది. సో కానీ నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మీకు యాడ్ చేస్తూ కొంచెం మీకు తెలియజేస్తాను. ఓకే, మన చుట్టూ ఉన్న వస్తువులు సజీవులు కానీ నిర్జీవులు కానీ, అంటే జీవం ఉన్నవి కానీ జీవం లేనివైనా కూడా ఉంటాయని మనకు తెలుసు. ప్రాణంతో ఉన్న జీవరాశులు కొన్ని ప్రాథమిక విధులు నిర్వర్తిస్తాయి. సో ఆ విధులు కదా, ఒక సెల్ ఏం చేస్తుంది కదా, సెల్ గురించి మనం డీప్గా వెళ్తూ ఉంటే ఆ ఫంక్షన్స్ ఏంటి కదా, ఒక ఆర్గాన్ ఒక సెల్స్ తోటి అది తయారు చేయబడింది కాబట్టి ఇప్పుడు లివర్ ఉంది. లివర్ ఫంక్షన్ ఏంటండి? లివర్ కూడా మేడప్ ఆఫ్ సెల్స్ కదా. హార్ట్ ఉంది, హార్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనకి బ్లడ్ సెల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా ఫంక్షన్ ఏంటి? సో బ్లడ్ ఏ విధంగా అయితే సర్క్యులేట్ అవుతూ కదా మనకి ఆక్సిజన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అది ఏ విధంగా రన్ చేస్తుందో మన బాడీలో, సో ఈ బేసిక్గా మన లైఫ్లో మన బాడీకి ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. సో మీరు తయారు చేసిన జాబితాలో వేర్వేరు విధులు వివిధ రకాల అవయవాలు నిర్వర్తిస్తాయి. సో మీరు ఈ పాఠంలో అవయవాల యొక్క ప్రాథమిక నిర్మాణాత్మక ప్రమాణమైన కణం గురించి తెలుసుకుంటాం కదా. ఒక ఆర్గన్ లేదా ఒక కణజాలం కణాలతో నిర్మితమైంది. సో అది హార్ట్ కావచ్చు, లివర్ కావచ్చు, లేకపోతే కిడ్నీ కావచ్చు కదా, మూత్రపిండాలే కావచ్చు, మన చెయ్యి కావచ్చు, కాలే కావచ్చు కదా, లోపల ఉన్న బోన్స్ కావచ్చు, ప్రతిదీ కూడా మేడప్ అంటే అదొక సెల్స్ తోటి అది నిర్మితం అయ్యింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక ఇటుకలతో ఒక ఇల్లుని ఎట్లా నిర్మిస్తున్నామో ఈ విధంగా కణాలతోటి మనము మనిషి దేహము నిర్మించబడింది. 1665 సంవత్సరంలో మనం ఇప్పుడు కణం యొక్క ఆవిష్కరణ, ఎప్పుడు ఈ కణము కనుగొనబడింది తెలుసుకుంటాం. 1665 సంవత్సరం రాబర్ట్ హుక్ సూక్ష్మదర్శినితో బెండు ముక్కలను పరిశీలించాడు. బెండు అనేది చెట్టు బెరడులో ఒక భాగం. ఆయన బెండును పలచగా తరిగిన తర్వాత దాన్ని ఒక సూక్ష్మదర్శినిలో పరిశీలించారు. ఇప్పుడు చెట్టుకి బెరడు ఉంటుంది కదండి, ఆ బెరడులో ఉన్న భాగాన్ని ఏం చేశారంటే ఇట్లా కట్ చేసి సూక్ష్మదర్శిని మైక్రోస్కోప్లో దాన్ని చూసిన తర్వాత తరిగిన బెండు ముక్క గదులుగా లేక అరలుగా విభజింపబడి ఉండటాన్ని ఆయన గుర్తించారు. ఎలా ఉంది అన్నది కూడా తను మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. రాబర్ట్ హుక్ గారిచే ఈ యొక్క మనకి పిక్చర్ కనిపిస్తుంది కదండి, ఈ యొక్క బెండులోని కణాలు ఎలాగ ఉన్నాయి దాన్ని ఆయన ఒక తేనె పట్టుకు చూడండి చూద్దాము. ఈ గదులు తేనె పట్టులో ఉన్న గదుల వలె కనిపించాయి. ప్రక్క గదులు విభాజకం ద్వారా వేరు చేయబడి కూడా ఆయన గమనించారు. అంటే ఒక కణానికి మధ్యన ఇంకొక పొర ఉంది కదా, ఆ యొక్క అవి ఏంటి విభాజకం అంటారు. హుక్ ప్రతి గదిని కణమని సంబోధించారు. నిజానికి హుక్ బెండులో గమనించిన ఈ గదులు లేదా కణాలు నిర్జీవ కణాలు కదండి. ఆ యొక్క బెరడులో జీవం ఏమీ ఉండదు, అంటే అవి చెట్టులోని భాగాలే అవి ఓల్డ్ అయిపోయాయి అన్నమాట. సో అది కింద పడిపోవడమో లేకపోతే అతుక్కొని ఉండి దాని యొక్క పని ఏమీ నిర్వర్తించట్లేదు. కానీ ఆ యొక్క ఒక్కొక్క గది మనకి ఒక సెల్ని చూపిస్తూ తను గ్రహించుకున్నాడు అనమాట. తన రీసెర్చ్లో అది బయటపడింది. సో ఆ రీసెర్చ్ ఇంకా తర్వాత డెవలప్ అయ్యింది. ఆది విషయాలు తెలుసుకుందాం. మెరుగైన సూక్ష్మదర్శినిలను కనుగొన్న తర్వాత మాత్రమే సజీవ కణాలను పరిశీలించగలిగారు. రాబర్ట్ హుక్ పరిశీలనల తర్వాత 150 సంవత్సరాల పాటు కణం గురించి చాలా తక్కువగా తెలుసుకున్నాం. మెరుగైన అధిక వృద్ధీకరణం కలిగిన సూక్ష్మదర్శినులు అందుబాటులోనికి రావటం వల్ల ప్రస్తుతం కణ నిర్మాణం దాని విధుల గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవడం సాధ్యమయ్యింది. సో రాబర్ట్ హుక్ గారు ఫస్ట్ టైం రీసెర్చ్ చేశారు.
150 సంవత్సరాలు అంటే ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంచి మంచి మైక్రోస్కోప్స్ కనుగొనబడ్డాయన్నమాట. దాని మ్యాగ్నిఫికేషన్ కొంచెం మంచిగా ఉండటం బట్టి ఆయన ఫస్ట్ నిర్జీవ కణాలను కనుగొన్నారు. ఆ యొక్క కణమని తన పేరు పెట్టారు. కానీ తర్వాత సజీవమైన కణాలలో జరుగుతున్నటువంటి జీవన క్రియలు ఆ యొక్క ఎలా జరుగుతున్నాయి, మైటోసిస్, మియోసిస్ అని మనకు తెలుసు కదండి. సో ఈ యొక్క వాటిలో కణం లోపల ఎలాగ ఏమేం పదార్థాలు ఉన్నాయి, లేకపోతే ఏమేమి ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి ఆ సెల్‌లో, వాటి యొక్క పని ఏంటి, అవి ఎలా జరుగుతుంది, ఆ యొక్క కణం లోపల ఉన్న కేంద్రకంలో ఏమేం భాగాలున్నాయి, అవి ఏ విధంగా అవి మళ్ళా విభజన జరిగి ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుంది, ఒక మానవ శరీరమే కావచ్చు, మొక్కలలోనే కావచ్చు కదా. ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క సూక్ష్మదర్శనులు అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఈ యొక్క మైక్రోస్కోప్స్, డెవలప్డ్ మైక్రోస్కోప్, ఎక్కువ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మైక్రోస్కోప్స్ వల్ల వాళ్ళు కనుక్కున్నారనమాట. సో ఇది మనకి ఇప్పుడు కణం గురించి చూస్తే, భవనంలో ఇటుకలు, సజీవులలోని కణాలు రెండు కూడా ప్రాథమిక నిర్మాణాత్మక ప్రమాణాలు, బేసిక్ అనమాట అవి. ఓకేనా. భవనాలు అన్నీ ఒకే రకమైన ఇటుకలతో నిర్మించబడినప్పటికీ అవి వేరు వేరు రూపాలలో కదండి. ఒక ఇల్లు చూస్తే ఇప్పుడు లోపల మనం చూస్తాం కిచెన్ రూమ్ ఎలా ఉంటుంది, బెడ్రూమ్ ఎలా ఉంటుంది కదా, వాటి యొక్క షేప్స్ కానీ, వాటికి చేసే డెకరేషన్ కానీ, వాటి యొక్క విధులు, పరిస్థితులు అన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో అదేవిధంగా జీవరాశులన్నీ ఒకదానికొకటి భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ అవి అన్ని కణాలతోనే నిర్మించబడి ఉన్నాయి. సజీవులలోని కణాలు ప్రాణం లేని ఇటుకల కంటే సంక్లిష్టమైనవి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పాప బొమ్మ కనిపిస్తుందండి. ఆ అమ్మాయి ఇక్కడ ఏదో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఉంది, చూద్దాం. కోడిగుడ్డును కంటితో సులభంగా చూడవచ్చు. మరి ఇది కణమా లేక కణాల సమూహమా కదా. చాలా మంచి క్వశ్చన్, దీన్ని మీరు కూడా ఆలోచించండి. నెక్స్ట్ పార్ట్లో నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను.